નમસ્કાર, આજના સમાચાર બુલેટિનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું પાયલ ભટ્ટ. આપ જોઈ રહ્યા છો DNTV ન્યૂઝ. તો સમાચારની શરૂઆત કરીએ સૌપ્રથમ હેડલાઇન્સથી. હરણી લેક ઝોન દુર્ઘટનાના મામલે શહેર પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર પાઠવતા વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશન. શાળા મેનેજમેન્ટ સહિત દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહીની કરવામાં આવી માંગ. ઓનલાઈન પાર્ટ ટાઈમ જોબ અપાવવાના નામે ઠગાઈ કરતા 3 ઇજાબાજોને ઝડપી પાડતું વડોદરા સાયબર સેલ. ડભોઈના સરકારી દવાખાનામાં આવેલ કસરત વિભાગના રૂમમાંથી છત પરના સિમેન્ટના મોટા પોપડા ખરી પડતા રૂમમાં દર્દીઓની નાસભાગ. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. હરણી લેક ઝોન દુર્ઘટના મામલે વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશન દ્વારા વાલીઓને સાથે રાખીને શહેર પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર પાઠવી શાળા મેનેજમેન્ટ સહિત દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી હતી. હરણી બોટ દુર્ઘટનાની તપાસ માટે એસઆઈટીની રચના કરવા અને કોટિયા પ્રોજેક્ટ નામની બોટ એજન્સીના ભાગીદારો અને અધિકારીઓ સામે આઈપીસીની સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ એફઆઈઆર દાખલ કરવા માટે વડોદરા પોલીસે લીધેલા પગલાંની પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે. જો કે આ દુઃખદ ઘટનામાં જેમાં 12 બાળકો અને 2 શિક્ષકોએ જીવ ગુમાવ્યા તેના 15 દિવસ પછી પણ શાળાના સત્તાવાળાઓ અથવા વડોદરા મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ સામે કોઈ ફોજદારી ગુના નોંધવામાં આવ્યા નથી કે તેમની સામે અન્ય કોઈ કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. શાળા અને પાલિકાના અધિકારીઓની બેદરકારીને કારણે જ 12 બાળકો સહિત 14 લોકોના મૃત્યુ માટે જવાબદાર ગણવામાં આવ્યા છે તેવા આક્ષેપ સાથે વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશન દ્વારા વાલીઓને સાથે રાખીને શહેર પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર પાઠવી આ ઘટનામાં સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ અને પાલિકાના જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવા માંગ કરવામાં આવી હતી. वडोदरा के अंदर हरनी में जो बोट ट्रेजिडी हुआ उसका आज 15 दिन हुआ. 15 दिन में वडोदरा पुलिस की तरफ से एसआईटी भी फॉर्म हुआ, इंक्वायरी कमीशन भी पूरा हुआ और 5 दिन का जो ज़्यादा टाइम मांगा वो भी पूरा हुआ. इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोट एजेंसी कोटिया प्रोजेक्ट्स के ऊपर जितने भी पार्टनर्स हैं उनको ऊपर एफआईआर करने में आया और गुना 308 और 114 मुताबिक गुना भी दाखिल किया. तो इस कार्रवाई को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं. लेकिन बाकी गुनेगार जो हैं जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल के अधिकारी हैं और वीएमसी के ऑफिशियल्स जो जिम्मेदार हैं उनका एक भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया या कोई एफआईआर दर्ज करने में नहीं आया. इस सिलसिले में हम पुलिस कमिश्नर का ध्यान में ये लाना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि आगे ऐसा इंसिडेंट जब हुआ था जिसमें नामदार सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य एजेंसी ने क्या कार्रवाई की थी. उल्लेखनीय है कि जब यूनियन गवर्नमेंट ने यूएन रेजोल्यूशन के अंदर चाइल्ड राइट्स का रेजोल्यूशन यूनियन रेजोल्यूशन के अंदर अंडरटेकिंग दिया है कि हम लोग अपना बच्चों का उनका सेफ्टी के लिए जो भी पगला बने हम करेंगे. यूएन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिग्नेटरी हैं. दूसरी बात, जब दिल्ली स्कूल के अंदर मर्डर हुआ था, एक बार बहुत इनफेमस केस है, मर्डर हुआ था, उसके बाद में यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन पास किया जिसमें 11 टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस का उल्लेख किया है. 11 टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस के अंदर ये स्कूल और वीएमसी कल्पेबल हैं. उनका नेग्लिजेंस पूरा दिखते हम लोग ने लिख के दिया. उस 11 नेग्लिजेंस जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने और स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के तहत राइट टू एजुकेशन के अंदर और जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल्स के अंदर जो नोटिफिकेशन पास किया उनका उल्लंघन इस सिलसिले में बोट ट्रेजिडी जो बड़ौदा में हुआ उसमें वायलेशन 11 गाइडलाइंस का वायलेशन किस तरह हुआ और गुना किस तरह बनते हैं हमने लिखित में दिए हैं पुलिस कमिश्नर को. तीसरी बात, नामदार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसमें डलहौसी स्कूल पतनकोट में स्थित डलहौसी स्कूल के बच्चों को प्रवास में ले गए थे और अनेक बच्चे 14 तो वहाँ पे डूब के मरा. उसमें नामदार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया कि विकेरियस लायबिलिटी जो मेन कल्प्रेट है इसमें तो कोटिया प्रोजेक्ट्स मेन कल्पेबल है, उसके साथ में विकेरियस लायबिलिटी स्कूल्स का किस तरह बनते हैं सेम तुलना की है. और उस डलहौसी स्कूल में जो प्रवास में स्कूल के टीचर्स गए थे उस टीचर्स को ऊपर 304 ये तहत कार्रवाई किया और उनको ऊपर सजा भी नामदार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया. और अपील में जब गया था नामदार सुप्रीम कोर्ट ने
ये ठहरा है कि अगर स्कूल के टीचर्स जिम्मेदार हैं तो स्कूल मैनेजमेंट भी अपनी जिम्मेदारी से छटक नहीं सकते हैं। उस केस स्टडी, उस सिविल अपील नंबर के साथ में हमने उल्लेख किया और जजमेंट का जो मेन पॉइंट्स है वो भी हमने इस एप्लीकेशन में उल्लेख किया। और इन शॉर्ट हमने सभी इश्यूज हाईलाइट करके ये स्थापित किया है कि वो ट्रेजेडी के अंदर स्कूल मैनेजमेंट और वीएमएसएस के ऑफिशियल्स उतने ही जिम्मेदार है जितना कोटिया प्रोजेक्ट्स के पार्टनर्स जिम्मेदार थे। और इसके बावजूद ये सब पुरावा, आधार पुरावा और नामदार सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन के ऊपर भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपको आज डिक्लेयर कर रहा हूँ, वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन जो हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, वडोदरा पेरेंट अवेयरनेस ट्रस्ट, नामदार हाईकोर्ट में जो सू मोटो पिटिशन चल रहे हैं उसमें पार्टी बनने के लिए अर्जी हमने दाखिल किया और हम भी पार्टी बन के वडोदरा के पेरेंट्स के सेफ्टी के लिए, सलामती के लिए, गुजरात के पेरेंट्स के सेफ्टी और सलामती के लिए हम लोग अपना पक्ष रखेंगे नामदार हाईकोर्ट में। और इस दुर्घटना में जो बच्चे अपने जान गुमाए उनके पेरेंट्स को हम न्याय दिला करेंगे और आगे कोई भी ऐसा दुर्घट घटना वडोदरा के अंदर, गुजरात के अंदर, कोई भारत देश के अंदर कोई जगह पे ना बने, इसके लिए कौन कौन सा तकीदारी सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए उसका एक गाइडलाइन भी हम लोग नामदार हाईकोर्ट में सबमिट करेंगे। सर, एक दूसरी बात है कि डीओ ने जो नोटिस दी है अभी स्कूल की मान्यता रद्द करने की, और दूसरी बात है दंड देने की, तो आप किस तरह से उसको देखते हैं? एक्चुअली ये जो मैंने जो गाइडलाइंस का बात किया, राइट टू एजुकेशन और जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल्स के अंदर एक प्रोविजन ऐसा है कि 1% प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट का 1% पहले गुना के ऊपर, सेकेंड नेग्लिजेंस के ऊपर 2% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, और फिर बाद में 5% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, और साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीओ का रिकमेंडेशन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पास, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर होता है, उनका पास पावर होता है कि नेक्स्ट ईयर का एडमिशन, नेक्स्ट ईयर जो आने वाला एडमिशन रद्द किया, मतलब नेक्स्ट ईयर से उनको एडमिशन मना किया, ताकि धीरे धीरे वो स्कूल फिर बंद हो जाती है। तो उस प्रोविज़न इन्वोक करने के लिए हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम लोग उस जोगवाई का भी उल्लेख कर रहे हैं और उनका वो जोगवाई उसको इन्वोक करने के लिए हम लोग डीएम से मांगने भी करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें बीजेपी के कोई बड़े नेता का इन्वॉल्व हो और वो जो दबाव डाल रहा हो तकासुर में? देखिए, इसमें वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन कोई पॉलिटिकली हम लोग इन्वॉल्व नहीं है और पॉलिटिकल बात के ऊपर हम टिप्पणी कभी नहीं देते हैं। लेकिन ये जरूर बात है कि जब मामला हाईकोर्ट में गई है और वीपीएफ पक्ष बन के हाईकोर्ट में बैठ के सुनाई में मैं खुद उसमें हाजिर होगा, कितना भी बड़ा चेहरा, कितना भी बड़ा नाम अगर उसमें इन्वॉल्व है और किसी को बचाने की कोशिश करेंगे एंड पब्लिक, वडोदरा के पब्लिक वोटर्स के सामने उनको खुला हम करेंगे और उनका जो षड्यंत्र हो वो भी हम पब्लिक के सामने खुला करेंगे, कितना भी बड़ा। किशोर पिल्ले, प्रमुख वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन। લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ટાયર 2 અને ટાયર 5 ના સચોટ અને નિષ્ણાત માર્ગદર્શક એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની નેપચ્યુન ટાવર અલકાપુરી. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ઓનલાઈન ઠગાઈ કરતા 3 ભેજાબાજોને વડોદરા સાયબર સેલે ઝડપી પાડ્યા છે. વડોદરાથી 3 ઠગની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ પર ટાસ્ક આપવાના નામે ઠગાઈ કરતા હતા, ત્યારે વડોદરાના ઈસમ સાથે થયેલી ₹82 લાખની ઠગાઈ અંગે નોંધાયેલી ફરિયાદ બાદ વડોદરા સાયબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સાયબર ક્રાઇમે ટેકનિકલ અને સાયન્ટિફિક રિસર્ચની મદદથી આરોપીની વિગત મેળવી હતી. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 8 મોબાઈલ, 12 સિમ કાર્ડ સહિત 3 લેપટોપ કબજે કર્યા છે. સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર ખાતે ગઈ 26 જાન્યુઆરીના રોજ એક યુવકે ટાસ્ક ફોર્સના બહાને ₹82.67 લાખ અંગેની છેતરપિંડી થયા અંગે ફરિયાદ નોંધાવેલ છે. જે ફરિયાદના બેંક એકાઉન્ટની તપાસો કરતા વડોદરા શહેરના 3 ઇસમોની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરીને 8 દિવસના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવેલ છે. હાલ આગળની તપાસ ચાલુ છે. હા, ટાસ્ક જો વડોદરા શહેરીજનોને ખાસ જણાવવાનું કે આવી રીતે વોટ્સએપમાં ટાસ્ક કરવા માટે કે જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીના બહાને કે ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ, ગૂગલ મેપમાં રિવ્યૂ આપવાના બહાને શરૂઆતમાં તમને ₹200-500 રિટર્ન કરવામાં આવે છે આવા મેસેજમાં, અને પછી ધીમે ધીમે કરીને તમને વર્ચ્યુઅલ વેબસાઇટ કે વીઆઈપી ગ્રુપમાં પણ એડ કરવામાં આવતા હોય છે. જેમાં તેઓ આ સદર ગુનામાં ક્રિપ્ટોકરન્સીની એક વેબસાઇટ ક્રિએટ કરવામાં આવેલી હતી, જેમાં અરજદારને વર્ચ્યુઅલ ક્રિપ્ટોની અમાઉન્ટ ને એવું બધું બતાવતું હતું અને એઓને પોતાના વોલેટમાં ₹1.06 લાખ જેટલી અમાઉન્ટનું બેલેન્સ બતાવતું હતું. જેના કારણે ફરિયાદીને વિશ્વાસ આવી ગયેલો અને તેથી તેઓએ
67 લાખ જેટલી અમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરેલી હતી. એટલે આ શહેરીજનોને ખાસ વિનંતી છે કે આવા કોઈ પણ ટાસ્ક ફ્રોડની લાલચમાં આવીને કોઈ પણ નાણાકીય વ્યવહાર કરવા નહીં. આરોપીઓ 12 પાસ સુધી અભ્યાસ કરેલો છે અને એક આરોપીએ ડિપ્લોમા લેબોરેટરીનો કોર્સ કરેલો છે. સદર આરોપીનું જે બેંક એકાઉન્ટ છે તેની વિરુદ્ધ દેશમાંથી 20 જેટલી કમ્પ્લેન નોંધાયેલી છે. એમાં 10 દિવસમાં 1.81 કરોડનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલું છે. ગુનાહિત ઇતિહાસ હાલમાં તબક્કે આરોપી વિરુદ્ધ મળી આવેલો નથી. સદર નેટવર્કમાં આપણે જે ટેલિગ્રામ આપવામાં આવેલું છે ફરિયાદીને, ટેલિગ્રામ આઈડી હતી, તેની વિગતો મેળવતા દુબઈ ખાતેની આવેલી છે. એટલે સમગ્ર નેટવર્ક દુબઈ ખાતેથી ચાલતું હોવાનું જાણી શકાય. સદર આરોપીઓએ ઉદયપુર ખાતે જઈને બેંક એકાઉન્ટ આપેલું હતું. તે આરોપીની વિગતવારની તપાસ ચાલુ છે. આરોપી પાસેથી લેપટોપ, સિમ કાર્ડ અને મોબાઈલ ફોન કબજે કરવામાં આવેલો છે અને હજુ બીજા આરોપીઓની વિગત મેળવીને ધરપકડ કરવાની દિશામાં તપાસ ચાલુ છે. એ અત્યારે કહી ના શકાય, વિગતો આવે નથી. ના ટાસ્ક ફોર્સ બાબતે દર મહિને 30 થી 40 અરજીઓ આપણા શહેરમાં મળતી હોય છે. ફ્રોડ દર મહિને 50 થી 60 લાખનું કહી શકાય કે જેવી ફરિયાદ, જેવી અરજી છે કે સપોઝ આપણા કેસમાં કોઈએ 82 લાખ નાખ્યા છે કે કોઈ 1 લાખ 2 લાખ નાખે છે, તો એવી રીતે અરજીઓ મળતી હોય છે. વડોદરા શહેર સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા ગયા વર્ષે કુલ 123 આરોપીની અટક કરવામાં આવેલી છે બધા ગુનાઓમાં, જેમાંથી ટાસ્ક ફોર્સના 50 થી 60 આરોપી કહી શકાય. હાલમાં તો 2 ટીમ કાર્યરત છે. સદર આ ટાસ્ક ફોર્સ પ્રકારની એમઓમાં જનરલી જે ટેલિગ્રામ ને વોટ્સએપની વિગતો આપણે આવતી હોય છે, વિદેશના આવતી હોય છે અને બેંક એકાઉન્ટ ને સિમ કાર્ડ આપણા ભારતીયોના હોય છે. તેઓ થોડા રૂપિયાની લાલચમાં આ વિગતો વેચી દેતા હોય છે. જી 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 એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. ડભોઈ સરકારી દવાખાના ખાતે આવેલા કસરત વિભાગના રૂમમાંથી અચાનક છત પરથી પોપડા ખરી પડતા દર્દીઓમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. જોકે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ડભોઈ સરકારી દવાખાના ખાતે કસરત વિભાગ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે, જે તદ્દન વિના મૂલ્યે ડૉક્ટર નિરાલીબેન દ્વારા કરાવવામાં આવે છે. કસરત વિભાગમાં જરૂરિયાત સાધનોનો અભાવ તો પહેલેથી છે જ, પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી આ કસરત વિભાગના વોર્ડમાં રૂમ જર્જરિત હાલતમાં હોય ત્યારે ગત રોજ એકાએક છતના પોપડા ઉખડીને પડવા માંડતા એક સમયે તો દર્દીઓમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. જો કે કોઈને ઈજા થઈ નથી. ગુજરાત સરકાર હોસ્પિટલોની પાછળ કરોડો રૂપિયા ખર્ચે છે, રિપેરિંગના પૈસા પણ આપે છે, પણ રિપેરિંગ થતું નથી અને જેને લઈને ડભોઈ શહેર અને તાલુકા માટેની મોટી રેફરલ હોસ્પિટલમાં દરેક જગ્યાએથી પોપડા નીકળી ગયા છે. પોપડા પડે છે તો દર્દીઓને બીક લાગે છે, ત્યારે જો કોઈ મોટી હોનારત થાય ત્યારે તંત્ર જાગશે. ત્યારે વહેલી તકે કસરત વિભાગના રૂમને રિપેરિંગ કરવામાં આવે તેવી દર્દીઓની માંગ ઉઠી છે. ચાલે છે કે નહીં? એવું ચાલે કરે હવે સરકારી જેવું છે. પછી કઈ મેટર કે ચાલુ જ છે તમારી હજુ? કેમિકલ આવે છે? આવે ના આવે એવું ચાલ્યા કરે.
ફોરેન જવાનો રસ્તો શરૂ થશે વડોદરાથી. એટલે કે જવું હોય યુકે, યુરોપ, યુએસએ કે કેનેડા, દિવ્ય ગ્રુપ સાથે કરો સફર તમારા કરિયરના સર્વોચ્ચ શિખર પર. વિદેશમાં ઉચ્ચતમ અભ્યાસ સાથે નોકરીની તક મેળવી આપતી વડોદરાની એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સંસ્થા એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ. વિઝિટ ટુડે એટ નેપચ્યુન ટાવર, બીપીસી રોડ, અલકાપુરી. રાવપુરા વિધાનસભાના જનસંપર્ક કાર્યાલયમાં આધાર કાર્ડ સુધારણા કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. રાવપુરાના ધારાસભ્ય બાલકૃષ્ણ શુક્લના જનસંપર્ક કાર્યાલય ખાતે આધાર કાર્ડમાં સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત કેટલાક લોકોના આધાર કાર્ડમાં સ્પેલિંગ મિસ્ટેક, ખોટું સરનામું અને ખોટી જન્મ તારીખ હોય તેવા લોકો માટે સંપર્ક કાર્યાલય ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકોએ આ સુધારણા કેમ્પનો લાભ લીધો હતો. કારેલીબાગ જલારામ મંદિરની સામે આવેલ જ્ઞાન સંપર્ક કાર્યાલય ખાતે સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં લોકો આધાર કાર્ડ સુધારણા કરવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. સાથે જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને સ્થાનિક નગરસેવકો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક અને રાવપુરા વિધાનસભાના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય માન્ય બાલકૃષ્ણ શુક્લ સાહેબને પોતાની ઓફિસે આજથી આધાર કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ સુધારા કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો કે રાવપુરા વિધાનસભાના અલગ અલગ નાગરિકો પોતાના આધાર કાર્ડમાં નાની મોટા સુધારા હોય કે નવું આધાર કાર્ડ કરવાનું હોય કે એડ્રેસ ચેન્જ કરવાનું હોય એના માટે લાઈનો પડેલી છે. આધાર કાર્ડનો કેમ્પ દર શુક્રવારે રાવપુરા વિધાનસભાના કાર્યાલય પર નાગરિકો માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવેલો છે. દરેક નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે પોતાના આધાર કાર્ડમાં નાની મોટી જે સત્યો રહી હોય તે આવીને અહીંના કાર્યકર્તાઓ પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવી કયા જરૂરી પુરાવા જોઈએ છે, કેવી રીતે આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરી શકે એનું માર્ગદર્શન મેળવીને આનો લાભ લે. અને હવે લઈશું એક બ્રેક. આપ જોતા રહેજો DNTV ન્યૂઝ. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા, ટાયર 2 અને ટાયર 5 ના સચોટ અને નિષ્ણાત માર્ગદર્શક એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની, નેપચ્યુન ટાવર, અલકાપુરી. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. હવે ફોરેન જવાનો રસ્તો શરૂ થશે વડોદરાથી. એટલે કે જવું હોય યુકે, યુરોપ, યુએસએ કે કેનેડા, દિવ્ય ગ્રુપ સાથે કરો સફર તમારા કરિયરના સર્વોચ્ચ શિખર પર. વિદેશમાં ઉચ્ચતમ અભ્યાસ સાથે નોકરીની તક મેળવી આપતી વડોદરાની એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સંસ્થા એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ. વિઝિટ ટુડે એટ નેપચ્યુન ટાવર, બીપીસી રોડ, અલકાપુરી. વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં સ્થાયી સમિતિની યોજાયેલી બેઠકમાં બજેટ મુદ્દે વિસ્તૃત ચર્ચા ત્રીજા દિવસે પણ યથાવત રહી હતી. મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા રજૂ થયેલ સમિતિમાં બજેટને લઈને આજે ત્રીજો દિવસ છે, ત્યારે તમામ સભ્યો અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા બજેટ મુદ્દે વિસ્તૃત ચર્ચા આખો દિવસ ચાલી હતી. ડ્રાફ્ટ અને રિવાઇઝલ અંદાજપત્રના રેવન્યુ ખર્ચ અને કેપિટલ ખર્ચ મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. કેપિટલ ખર્ચમાં જે કોઈ પ્રોજેક્ટ ચાલે છે તેમાં બજેટ કોડ પ્રમાણે ખર્ચની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. તેમાં મોટાભાગના ખર્ચ અમૃત સ્વર્ણિમ નાણાં પંચની ગ્રાન્ટ, વ્યવસાય વેરાની ગ્રાન્ટમાંથી થતા હોય છે. સાથે રેવન્યુમાં પણ જે નાના મોટા ખર્ચ થતા હોય છે તે તમામ બાબતે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. કમિશનર શ્રી દિલીપ રાણાએ રજૂ કરેલા બજેટ ઉપર ચર્ચા કરવા માટે સ્થાયી સમિતિ આજે ત્રીજા દિવસે ચર્ચા કરવા સભ્યો સાથે મીટિંગ રાખવામાં આવેલી હતી. આજે ખાસ કરીને ડ્રાફ્ટ અંદાજપત્ર અને જે રિવાઇઝ અંદાજપત્ર છે એના અલગ અલગ ખર્ચ, જેમાં રેવન્યુ ખર્ચ અને કેપિટલ ખર્ચ, આ બંને ખર્ચની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. કેપિટલ ખર્ચમાં જે કોઈ પ્રોજેક્ટો ચાલે છે એના એકાઉન્ટ કોડ પ્રમાણે, બજેટ કોડ પ્રમાણે પૈસાવડી ફાળવણી કરવામાં આવે છે. એમાં મોટાભાગના ખર્ચા અમૃત સ્વર્ણિમ નાણાં પંચની ગ્રાન્ટ, વ્યવસાય વેરાની ગ્રાન્ટમાંથી થતા હોય છે. કેપિટલ ખર્ચમાં એના કોડ રાખી અને ખૂટતા વધતા પૈસાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે. એવી જ રીતે રેવન્યુ ખર્ચ કે જે કોર્પોરેશનના રિકરિંગ ખર્ચા છે, કે જે ફિક્સ ખર્ચા છે, એ
ખર્ચાની પણ આજે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી. એટલે આમ મુખ્યત્વે બે બાબત કે રેવન્યુ ખર્ચ અને કેપિટલ ખર્ચ. કેપિટલ ખર્ચ દર વર્ષે અલગ અલગ હોય છે કે રેવન્યુ ખર્ચ સેમ પ્રકારના ખર્ચા હોય છે. આની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. વિગતવાર ચર્ચા જે કોઈ નાના મોટા ચેન્જીસ થયા છે એ બજેટના ચર્ચાના આખરી દિવસે આપ સૌને જાણ કરવામાં આવશે. કોર્પોરેશનના જે ખર્ચા થાય છે એના પર બી કાપ કરવાની ચર્ચા. મેં કીધું કે ખર્ચા પર કાપ કરવા કરતાં જે 5500 કરોડનું બજેટ છે એ બજેટ પ્રોપર જગ્યાએ પ્રાયોરિટી પ્રમાણે એનો ઉપયોગ થાય કે જે જગ્યાએ જરૂરી ના હોય ખર્ચા ઓછા કરી અને જે જગ્યાએ જરૂરી છે એ જગ્યાએ ખર્ચા વધારી શકાય. એટલે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીનું કામ મુખ્યત્વે એવું છે કે ખર્ચા પ્રોપર દિશામાં નાગરિકોના હિતમાં અને શહેરના વિકાસમાં થાય. કોઈ જગ્યાએ અમને એવું લાગે કે આ ખર્ચો વધારે પડતો છે તો એ ખર્ચો ઓછો કરીને કોઈ જગ્યાએ જરૂરી હોય જગ્યાએ ખર્ચો અમે ટ્રાન્સફર કરતા હોઈએ છીએ. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ટાયર 2 અને ટાયર 5 ના સચોટ અને નિષ્ણાત માર્ગદર્શક એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની નેપચ્યુન ટાવર અલકાપુરી. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા વડોદરાના કારેલીબાગ વિસ્તારમાં રહેતા એક યુવકને બ્રેન સ્ટ્રોક આવતા તે બ્રેન ડેડ થઈ જતા તેના અંગોનું દાન કરવામાં આવ્યું હતું. 25 વર્ષના આદિત્ય જૈનના અંગોનું અંગદાન કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ વિભાગ દ્વારા આ માટે ખાસ ગ્રીન કોરિડોર આપવામાં આવ્યો હતો અને ખાસ વાનમાં તેના અંગો લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ યુવાન CS નો અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો અને તે માટે તે ખાનગી કંપનીમાં ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યો હતો, જ્યાં 4 દિવસ અગાઉ તેની કંપનીમાં તબિયત લથડી હતી, જેથી તેને ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેની સર્જરી કરવામાં આવી હતી, જે બાદ તે હોસ્પિટલમાં જ સ્વસ્થ થઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન તેને બ્રેન સ્ટ્રોક આવતા તેની તબિયત અચાનક વધુ લથડી હતી, જેથી તબીબે તેને બ્રેન ડેડ જાહેર કર્યો હતો. એકનો એક દીકરો આ સ્થિતિમાં આવી જતા પરિવારના માથે આભ તૂટી પડ્યો હતો. ત્યારે દીકરાની ઈચ્છા મુજબ તેના ઓર્ગન ડોનેટ કરવાનો નિર્ણય પરિવાર દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો. 21 વર્ષની ઉંમરે જ આદિત્યએ અંગદાન કરવાનું જણાવ્યું હતું. મરનાર આદિત્ય જૈનની ઓફિસમાં કામ વખતે સ્ટ્રોક આવ્યો હતો, જેથી આદિત્ય જૈનની કિડની અને લીવરના અંગદાનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં કિડની સુરત અને લીવર અમદાવાદ મોકલવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ માટે ખાસ પોલીસ વિભાગ દ્વારા ગ્રીન કોરિડોર આપવામાં આવ્યો હતો. આજનો મામલો એ છે કે એક સુખ અને દુઃખ બે ઘટનાઓ આજે છે. અમારા પેશન્ટ 25 વર્ષનું આદિત્ય જૈન કે જેને બ્રેન ડેડ થયું હતું એના રિલેટિવે અને એને પોતે એક ખૂબ જ પ્રશંસનીય કામ કર્યું છે કે એમને જ્યારે એમનું બાળક આજે દુનિયામાં નથી રહ્યું ત્યારે બાળકના અંગોનું દાન કર્યું છે. આદિત્ય હવે આપણી વચ્ચે નહીં રહે, પણ આ જે અંગો છે એને 4 માણસનું જીવનદાન મળશે. 4 વ્યક્તિઓ એક નવું જીવન ચાલુ કરી શકશે અને એ દ્વારા આદિત્ય આપણી બધાની વચ્ચે રહેશે. આ દેહ તો હવે અગ્નિ સંસ્કાર કરીને કે કોઈ પણ રીતે એનું અસ્તિત્વ તો જતું જ રહેવાનું છે, પણ આ એના પેરેન્ટ્સ અને એનું પોતાનું અદ્ભુત ડિસિઝન છે કે આ એક સેલ્ફલેસ ડિસિઝન છે કે ભલે હું નથી પણ મારા અંગો હું કોઈને આપીને મદદરૂપ થઉં. અને કરોડો રૂપિયા આપીને પણ આપણે કોઈ જિંદગી એક ક્ષણ પણ વધારી નથી શકતા. તો આદિત્યએ તો 4 જિંદગી બચાવી છે, તો એને અને એના ફેમિલીને સલામ. આદિત્ય જેવો બાળક કે જેને 22 વર્ષની ઉંમરે જ નક્કી કર્યું હતું કે હું પણ ડોનેટ કરીશ, હું પણ મારા અંગ બીજાને આપીશ, એ પ્રશંસનીય છે અને અનુકરણનીય છે. આપણે બધાએ પણ એવું પ્લેજ લેવું જોઈએ કે જો આપણને કંઈ થાય, ભગવાન કરે ને આપણે કાંઈ ના થાય, પણ કોઈ સંજોગો ઊભા થાય ને આપણે બ્રેન ડેડ થઈએ તો આપણે પણ આવી રીતે મર્યા પછી પણ મદદરૂપ થઈ શકીએ. બીજી 2 વાત ખાસ કહેવાનું મન થાય છે કે મને બહુ જ માન થાય છે બેન્કર્સની ટીમ પર કે કાલ સાંજે જ્યારે આદિત્યના રિલેટિવે નક્કી કર્યું કે અમે ડોનેટ કરી રહ્યા છે અંગો, ત્યારના લોકો દિવસ રાત કામ કરી રહ્યા છે. બહુ જ બધા રિપોર્ટ અપલોડ કરવાના હોય છે, ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાના હોય છે, કન્ટિન્યુઅસ સંપર્કમાં રહેવાનું હોય છે અને આ એક સેલ્ફલેસ કામ છે. આ એમની ડ્યુટીમાં નથી આવતું, છતાં પણ લોકો આનંદથી કરી રહ્યા છે. એટલે માનવતા તો દરેકમાં છે, સારું કાર્ય દરેકને કરવું છે. બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કે સોટા ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે ઓર્ગન ડોનેશન ડ્રાઈવ ચાલે છે એની SOP એનું પ્રોટોકોલ એકદમ સરસ છે અને એકદમ હેલ્પફુલ છે. અમને પણ એ લોકો ગાઈડ કરી રહ્યા છે અને આમ આપણે જોશો તો હમણાં ગ્રીન કોરિડોર પણ બની ગયો છે, હાર્વેસ્ટ કરવા માટે ટીમ્સ પણ આવી ગઈ છે. તરત આ લોકો ઓર્ગન લઈ જશે અને તરત અત્યારે જે દાતાઓ છે એ
અને જે રેસિપિયન્ટ છે એમને પણ ઓટીમાં લઈ લેવામાં આવ્યા છે. એટલે જ્યારે આ લીવર જશે એટલે તરત જ 2 જણને લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ જશે, કિડની પણ તરત ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ શકે, વિચ ઇઝ અ ગ્રેટ થિંગ. આ ઇનિશિયેટિવમાં આપણે બધાએ ભાગ લેવો જોઈએ. અને વન્સ અગેન હું પણ એવું પ્લેજ લઉં છું કે હું ના હોઉં ને ભગવાન કરે મારું પણ બ્રેડ ડેથ થાય તો હું મારા રિલેટિવને કહીશ કે મારા જે પણ અંગો કોઈને પણ હેલ્પ થવામાં જરૂર હોય તો આપે. જય હિન્દ. કઠણ હૃદયના માનવીને પણ રડાવી દેવી ઘટના છે. મેડમ પણ આજે પોતાના હાથના આરોપી. ખરેખર એક હોનહાર બાળક કે જે આટલું બધું ભણેલો ગણેલો છે, જે આટલું હેલ્પફુલ છે, જેને ભવિષ્ય જોયું જ નથી, એના કેટલા સપના છે, કંપની સેક્રેટરીના રિઝલ્ટની રાહ જોવે છે, એના મમ્મી પપ્પાના આંખનો એ તારો છે, અને એ જ્યારે આ જગત છોડીને જતો રહે તો કોને દુઃખ ના થાય. આજે અમારા આખા હોસ્પિટલમાં એકદમ શોકમય વાતાવરણ છે કે છેલ્લી ક્ષણ સુધી બધાને એવું હોય કે આપણે હેલ્પ કરીએ. ખરેખર ભગવાન કરે ને આવો દિવસ કોઈના માટે ના આવે. થેન્ક યુ. એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા આમ આદમી પાર્ટીમાં ભંગાણ સર્જાયું છે. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી ઉપલેટા વિધાનસભાના 2022ની આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર વિપુલ સખિયાએ રાજીનામું આપ્યું છે. ગુજરાતમાં 2024ની ચૂંટણી નજીક આવતાની સાથે જ ભંગાણના દોર શરૂ થયા છે. 2022 વિધાનસભાના ઉમેદવાર વિપુલ સખિયાએ આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઈસુદાન ગઢવીને મોડી રાત્રે પાર્ટીમાંથી રાજીનામું ધરી આપ્યું. ત્યારે ઉપલેટા સર્કિટ હાઉસ ખાતે વિપુલ સખિયાએ પત્રકાર પરિષદ બોલાવી ભૂપત ભાયાણી સાથે અન્ય કાર્યકરો સહિત 3જી તારીખે ભેંસાણ ખાતે ભાજપમાં જોડાવાની જાહેરાત કરી છે. હું વિપુલ સખિયા 2022 વિધાનસભા પૂર્વ ઉમેદવાર આમ આદમી પાર્ટી. ગઈકાલે રાત્રે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઈસુદાનભાઈને મેં મારું સ્વૈચ્છિક રાજીનામું આપ્યું છે. અને આજે પત્રકાર પરિષદમાં હું પણ કહું છું તમને કે 2022માં જે પણ લોકોએ મને સાથ, સહયોગ અને મારી સાથે રહ્યા છે એવા તમામ કાર્યકર્તાઓ અને ધોરાજી ઉપલેટાની જનતાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મને 30,000ની નજીક જેટલા મતો આપ્યા હતા. ચૂંટણી પહેલા પણ સતત લોકો માટે સવારથી સાંજ સુધી હું 1.5 વર્ષ સુધી સતત લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપતો રહ્યો હતો. અને રાજીનામા આપ્યા બાદ પણ હું હર હંમેશ ઉપલેટા અને ધોરાજીની જનતા માટે કે કોઈ પણ કામ હશે હંમેશા હું દરેક કામ માટે તત્પર રહીશ. મારી સાથે મારા આંદોલનકારી આગેવાન જસ્મીનભાઈ હિરાણી તેમજ ઉપલેટા તાલુકાના આમ આદમી પાર્ટીના પ્રભારી દિલીપભાઈ ફળદુ અને ઘણા બધા કાર્યકર્તાઓ આવનારી 3 તારીખે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ સાહેબ તેમજ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ ડોક્ટર ભરતભાઈ બોગરા તેમજ ઘણા બધા જિલ્લાના આગેવાનો સાથે ભૂપતભાઈ ભાયાણી સાથે અમે બધા ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોઈન્ટ થવાના છીએ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.